નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું. હું છું હેમાંગીની અને આપ જોઈ રહ્યા છો ચૂંટણીના ચાબખા. ભાઈ, ચૂંટણી નજીક આવી રહી હોય, માહોલ થોડો નરમ ગરમ હોય, ત્યારે આવા માહોલને કંઈક અલગ અંદાજથી જોવાની મજા જ કંઈક ઓર છે. તો આવી જ કંઈક મજા માણવા થઈ જાઓ તૈયાર. તો કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ. कि शेर से बच भी गए, अपनी किस्मत में तो मरना ही लिखा है दोस्तों. शेर से बच भी गए तो भेड़िया खा जाएगा. और मुझे एक घटना याद आ रही है कि गांधी जी के 3 बंदर, कान बंद, आंख बंद, मुंह बंद. उसके सूत्र ये हैं कि भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो. ये इसके सूत्र हैं. लेकिन अब देखिए કે નેતાજી કે દફતર में, એટલે એમના કાર્યાલયમાં, એમની ઓફિસમાં, કે નેતાજી के दफ्तर में रहकर 15 साल बापू के तीनों बंदर चलत हैं उल्टी चाल. एक नेताजी ने अपने ऑफिस में मतलब बापू के 3 बंदर रखे, तो उनका क्या हुआ कि नेताजी के दफ्तर में रहकर 15 साल बापू के तीनों बंदर चलत हैं उल्टी चाल. नेता के सहवास में बुद्धि गई फिसल और पुराने सूत्र भी उनके गए बदल. नेता के सहवास में बुद्धि गई फिसल और पुराने सूत्र भी उनके गए बदल. अब देखिए वो नेताजी के बंदरों के क्या सूत्र हैं कि किसी का अच्छा देख मत. क्या बात है, क्या बात है. कि किसी का अच्छा देख मत, कभी न सुन उपदेश. बाबा बाबा बाबा, अच्छी बात. किसी का अच्छा देख मत, कभी न सुन उपदेश, और सत्य कभी मत बोलना, अब है यही संदेश. सत्य कभी मत बोलना, अब है यही संदेश. और मैं अब आपको इलेक्शन पर एक गीत सुनाना चाहता हूँ. जी जी जी, इरशाद गिराम. हाँ, तो उससे पहले 4 पंक्तियाँ मुझे और याद आ रही हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप बर्दाश्त कर लें. कि हमारे नेता अगर एक हो जाए ना, तो हमारा देश विकास कर सकता है, प्रगति कर सकता है. लेकिन ये एकता किस तरह स्थापित हो सकती है, तो इसका एक फॉर्मूला मेरे पास है कि आपस की तकरार मिटाओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ. आपस की तकरार मिटाओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, सारे नेता एक हो जाओ. सारे नेता एक हो जाओ, मिलकर लूटो, बांट के खाओ. अरे आसान. आपस इस फॉर्मूले पे बिल्कुल हो सकती है एकता स्थापित कि आपस की तकरार मिटाओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ, सारे नेता एक हो जाओ, मिलकर लूटो, बांट के खाओ. तो लीजिए, ये गीत है इलेक्शन पर कि मैं सब कुछ आजमाना चाहता हूँ. मैं सब कुछ आजमाना चाहता हूँ. मैं सब कुछ आजमाना चाहता हूँ. इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ. क्या बात. सब इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ. वैसे इसमें सब इलेक्शन जीतने के हथकंडे बताए हैं मैंने, लेकिन इन हथकंडों पे मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है. अगर आप में से किसी को टिकट मिल जाए तो आप भी हथकंडे आजमा सकते हैं, और बिल्कुल ये सब सफल हथकंडे हैं. तो देखिए, जैसे ही मतलब हम जब टिकट मिल गए, इलेक्शन में खड़े हुए, तो सबसे पहला काम होता है सभा करना. तो राजकीय सभा में लोगों को दिलचस्पी कम होती है, तो उसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं. मैं सब कुछ आजमाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ. मेरे चमचों सभा कोई कराओ, नचा कर डांसरें पब्लिक बुलाओ. मेरी बकवास पर ताली बजाओ, मैं रंग अपना जमाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और इलेक्शन में जब सभा होती है तो उसमें वादे भी करना पड़ते हैं. अच्छा है कि हमारे नेता बेचारे जितने वचन देते हैं वो सब पूरा नहीं करते हैं, नहीं तो देश और तकलीफ में आ जाते हैं. क्योंकि वो वादे ऐसे करते हैं कि कसल से उसका पूरा होना भी एक आफत है. એ લોકો જે વચનો આપણને આપે છે ને, જો એ બધા પૂરા કરી દે તો આપણે આફતમાં આવી જઈએ, કારણ કે વચનો જ એવા હોય છે. તો
मेरे वचन सुनिए। पकेंगी मुर्गियां हर एक घर में, बहेगा दूध नाली और गटर में। पकेंगी मुर्गियां हर एक घर में, बहेगा दूध नाली और गटर में। उगेंगे बाल गंजों के भी सर में, उगेंगे बाल गंजों के भी सर में। मैं कुछ सपने दिखाना चाहता हूँ, मैं कुछ सपने दिखाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। और एक बात है भाई, इलेक्शन में खड़े होने के बाद आदमी नम्रता की मूर्ति बन जाता है और उसके दोनों हाथ फेविकोल से जुड़ जाते हैं क्या। और लगता सपने में भी ऐसे ही सोता, रात को भी सोते वक्त उसके हाथ ऐसे ही रहते होंगे। तो ये क्या कहे, गधे को प्यार से डैडी कहूंगा, मैं उल्लू के भी हर नखरे सहूंगा। इलेक्शन तक यूं ही झुकता रहूंगा, मैं फिर सबको झुकाना चाहता हूँ, मैं फिर सबको झुकाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। अच्छा, जो धर्मगुरु होते हैं उनको भी उपयोग में लिया जाता है, तो उसके लिए भी है कि किलो लड्डू में एक पंडित मिलेगा, किलो लड्डू में, और एक मुर्गी में मौलाना बिकेगा। किलो लड्डू में एक पंडित मिलेगा, और एक मुर्गी में मौलाना बिकेगा। रहूंगा मैं तो मजहब भी रहेगा, ये उनसे कहलवाना चाहता हूँ। अरे वाह, बाबा बाबा रोशन भाई बहुत अच्छे, शुक्रिया। साहिबा। किलो लड्डू में एक पंडित मिलेगा, और एक मुर्गी में मौलाना बिकेगा। रहूंगा मैं तो मजहब भी रहेगा, ये उनसे कहलवाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। तो फिर मौलाना और पंडित हमसे नाराज हो गए कि तुमने हमारी कीमत इतनी लगाई। तो मैंने कहा मेरी कीमत सुनिए। किसी शायर को 2 रोटी खिलाकर फड़कता सा कोई नारा लिखाकर, उसी नारे का हंगामा मचाकर मैं रंग अपना जमाना चाहता हूँ। આ કવિ અને શાયરોની જુગલબંધીમાં હજુ મજા માણવાની બાકી છે, એ પણ માણીશું એક બ્રેક બાદ। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો ચૂંટણીના ચાબખા। ભાઈ, શાયરો અને કવિઓ એમની જુગલબંધીમાં મસ્ત છે, તો રાહ શેની જોવાની? તો આપણે પણ એમની સંગ જોડાઈએ। और अब देखिए गुंडों का इस्तेमाल, और ये अछूता इस्तेमाल है। हाँ? वैसे गुंडे का इस्तेमाल आमतौर से तो बूथ कैप्चरिंग के लिए होता है, लेकिन आप चाहें तो उसका एक पॉजिटिव स्टाइल से भी उनको यूज कर सकते हैं, गुंडों को भी। मेरे गुंडों कोई बस्ती जलाओ, बुझे जब आग तो मुझको बुलाओ, फिर उनके दर्द का किस्सा सुनाओ, मैं कुछ आंसू बहाना चाहता हूँ। फिर से हो जाए। हाँ हाँ, मुकर्रर साहब। मेरे गुंडों कोई बस्ती जलाओ, बहुत अच्छे। बुझे जब आग तो मुझको बुलाओ, फिर उनके दर्द का किस्सा सुनाओ, मैं कुछ आंसू बहाना चाहता हूँ, मैं कुछ आंसू बहाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। हाँ, शुक्रिया जनाब। और ये खतकंडा बहुत प्रचलित भी है और बहुत कामयाब भी है कि
अजब तरकीब से कुछ काम लूंगा, अछूतों के यहाँ पानी पीऊंगा, मैं फिर घर जाके वॉमिट भी करूंगा। हाँ? अरे भाई वाह वाह वाह, ये भरी भस्म में राज की बात कह दी। वाह वाह, अजब तरकीब से कुछ काम लूंगा, अजब तरकीब से। अछूतों के यहाँ पानी पीऊंगा, मैं फिर घर जाके वॉमिट भी करूंगा, अभी मस्का लगाना चाहता हूँ, अभी मस्का लगाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। और आज देखो एक हथकंडा भूल गया था, अभी याद आया अच्छा, कि यानी देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको खुश रखने की कोशिश करनी पड़ती है, जो वोटर जिस जाति के ज़्यादा उनको खुश रखना पड़ता है। तो इसी का हिसाब है कि मेरे चेहरे पे अब दाढ़ी दिखेगी, इलेक्शन तक मेरी चोटी बढ़ेगी, मुझे शंकर अली दुनिया कहेगी। बाबा बाबा, बहुत अच्छे। मेरे चेहरे पे अब दाढ़ी दिखेगी, इलेक्शन तक मेरी चोटी बढ़ेगी, मुझे शंकर अली दुनिया कहेगी, सभी का दिल लुभाना चाहता हूँ, सभी का दिल लुभाना चाहता हूँ, इलेक्शन जीत जाना चाहता हूँ। सब પેલા આપણા બહુ જ ઊંચા ગજાના ઉર્દૂના સાહિત્યકાર, ગીતકાર, શાયર ગુલઝાર સાહેબે આજે નાની નાની કાપલીઓ વહેંચવામાં આવે છે મતદારોને ઘેરે ઘેરે ફરીને, એના વિશેની બે પંક્તિ ગુલઝાર સાહેબે લખી છે। पर्चियाँ बट रही हैं गलियों में, पर्चियाँ बट रही हैं, तुम्हारू नाम, नंबर, मतदार यादी नंबर वगैरह वगैरह, पर्चियाँ बट रही हैं गलियों में, अपने कातिल का इंतखाब करो। क्या बात है। पर्चियाँ इंतखाब यानी चूटू। पर्चियाँ बट रही हैं गलियों में, अपने कातिल का इंतखाब करो। बोलो કોને હાથે તમારે મરવું છે। આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર જ્યારે સફેદ ગાડીઓ જાય છે તો એવું સાંભળવા અમને મળ્યું છે, વાંસદામાં ને ત્યાં અમારા મુશાયરા થયેલા છે, બિલીમોરા ને બામણવેલ ને ઇન્ટિરિયર એરિયા વાંસદા, તો કે સાહેબ સફેદ ગાડીઓ સરકારી આવે તો એ આદિવાસી સ્ત્રીઓ એમના પતિઓને સંતાડી દે છે, તમે ચાલ્યા જાઓ। પેલા અધિકારીઓ આવે, તમારે કંઈ કામકાજ છે, આ છે તે છે, એના સાહેબ બધું અમારે બરાબર ચાલે છે। શૂન્ય પાલનપુરી આ બધી વાત સાંભળીને એક શેર લખેલો કે તમે મદદ કેમ લેતા નથી? અરે કે સાહેબ અમે જે કૂવા ખોદાય જ નથી એ અમારે નામે બોલે છે, અમે જે ગ્રાન્ટો લીધી નથી હેન્ડપંપની એ અમારા નામે હેન્ડપંપ બોલે છે। શૂન્ય સાહેબથી શેર લખાવ, શાયર છે ને, ત્રીજી આંખ મળી છે અમને। શૂન્ય પાલનપુરી કહે છે, કૃપાઓ એટલી વરસી છે મૃગજળો રૂપે, કૃપાઓ એટલી વરસી છે મૃગજળો રૂપે, અમારે થાકીને કહેવું પડે છે પ્યાસ નથી, તમે અહીંથી જાઓ ભાઈ, हमारे कोई उधर देखो बहुत जमघट रहा है, बता અહીં દાળ નથી કરતી તો દિલ્હી પહોંચે છે પછી, उधर देखो बहुत जमघट रहा है कि जैसे स्वर्ग सा कुछ बट रहा है, गगन को छू रही है योजनाएं, मगर कद आदमी का घट रहा है। દર્શક મિત્રો, મને તો બહુ જ મજા પડી રહી છે, તમારું શું કહેવું છે? પણ મિત્રો આ મજામાં થોડું બ્રેક લેવો પડશે, તો મળીએ એક બ્રેક બાદ। બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો ચૂંટણીના ચાબખા। વધુ સમય ના બગાડતા આપણે જોડાઈ જઈએ આ કવિતાઓ અને શાયરીઓની મસ્તી સંગ। કવિની ત્રીજી આંખ ક્યાં ખુલે છે? તો અમૃત ઘાયલ સાહેબ કહે છે, યદિ આવે છે કો ભૂખ્યો તો એને હાંકી કાઢે છે,
નથી કંઈ પેટ જેવું અન્નકૂટ એને જમાડે છે, મકાનો તોડી નાખે છે, મંદિરો બાંધવા માટે અહીં માણસને મારી લોક ઈશ્વરને જીવાડે છે. અહીં માણસને મારી લોક ઈશ્વરને જીવાડે છે. તો એ અમૃત ઘાયલનો આ મુક્તક માધવસિંહ કહેતા વિધાનસભામાં મતદારોને સંબોધીને કે ભાઈ, પૂછમાં આમ કેમ ચાલે છે, ચાલવા દે તું જેમ ચાલે છે, પાડ ઈશ્વરનો માન કે ઘાયલ. પૂછમાં આમ કેમ ચાલે છે, ચાલવા દે તું જેમ ચાલે છે, પાડ ઈશ્વરનો માન કે ઘાયલ. આપણું જેમ તેમ ચાલે છે, પાડ ઈશ્વરનો માન કે ઘાયલ. તો કવિઓએ તો યુગે યુગે આ વાતો કરી છે. ગીત સુણવા હોય તો સંગ્રામ જીતી આવજો, મરસિયા ગાવા શહીદોના મને બોલાવજો, માફ કરજો ગીત મારા કાયરો માટે નથી. એવું શૂન્ય પાલનપુરીએ પાકિસ્તાન આક્રમણ સમયે 65માં એક કાવ્ય લખેલું. તો કવિઓ તો એમનું કામ કરતા આવ્યા છે. આવા જ એક જાગ્રત બેદાર કવિ, માનવતાના રંગે રંગાયેલા કવિ, ધરતીની વેદનાઓ, દરિદ્રોની પીડાઓ, જન સમાજની પીડાઓને જેણે બહુ આત્મસાત કરી છે. અને માત્ર ઘર જલે ઇન્સાન મરે खूबी हुआ सच्चाई का, क्या किया तूने मगर घर जले इंसान मरे खूबी हुआ सच्चाई का, क्या किया तूने मगर बंद कमरे में यूं ही बैठा रहा, तू भी मुजरिम ही तो है. ઘર બંધ કરીને દેશની આ સાંપ્રત સમસ્યાઓમાં જેઓ બેસી નથી રહ્યા એવા સાચા સારસ્વતોમાંના એક કવિ સૌમ્ય જોશી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એનો આપણને બધાને ગૌરવ છે. એમને વિનંતી કર્યું કે તેઓ આવે અને એમની રચનાઓથી આપણને તરબતર કરે. સૌમ્ય જોશી. પહેલાં તો માફી એ વાતની માગું કે મને આ મુશાયરાનું આમંત્રણ મળ્યું ત્યારે એવી જાણ નહોતી કે ચૂંટણીના ઝાપખા એ વિષય પર કવિતાઓ વાંચવાની છે. એટલે એ જ વિષય પર કવિતાઓ વાંચીશ એવું નથી. બીજું એવું પણ છે કે મોસમ ચૂંટણીનો છે, પણ કવિની પાછી મોસમો પોતાની અલગ હોય છે. એટલે એ પ્રમાણે મોસમો અમારી થાય એવું પણ નથી હોતું. પણ છતાં પણ એવી બે કવિતાઓ, એવી બે રચનાઓ તમારી સામે વાંચું છું જેનો ચૂંટણી સાથે પ્રત્યક્ષ નહીં પણ પરોક્ષનો સંબંધ છે. પહેલી કવિતાનું શીર્ષક છે કૂતરા કેરી વાર્તા. અચ્છા. એટલે આમ તો કૂતરું જે રોશન સાહેબ થાંભલા પર આમ જાય એ વિષય પર એક ગંભીર કવિતા છે. અને નવરાત્રિનો માહોલ છે કે ગરબે અણઘડ શેર છે ને શેરે વાગ્યા ઢોલ. ગરબે અણઘડ શેર છે ને શેરે વાગ્યા ઢોલ, જવાન બુઢ્ઢા બાળક ઘૂમે નવરાત્ર ને કોલ. કે ગોકુળ કરતા જુદું અહીં તો ગોપી એટલા કાન. કે ગોકુળ કરતા જુદું અહીં તો ગોપી એટલા કાન, શેર નામનું ગોકુળ ઝૂલે ગરબે ભૂલે ભાન. કે વીજળી કેરો થાંભલો ને ફરતે ઘૂમે લોક. કે વીજળી કેરો થાંભલો ને ફરતે ઘૂમે લોક. એવામાં પણ એક કૂતરાએ મૂકી કળજક પોક. કે માજમ રાત ને ગરબે ઘૂમે ચણિયા ચોળી આભલા, પણ કૂતરાના તો ભીડની વચ્ચે ખોવાયા છે થાંભલા. એ કૂતરું જોતું આભમાં ને કહે કરમની વાત, કે મારા થાંભલા ફરતો ઘૂમે સાલો માણસ છે કમજાત. ને આ કૂતરું જાણે વણ વરસેલું ધોધમાર વાદળિયું. એ કૂતરું જાણે વણ વરસેલું ધોધમાર વાદળિયું, કે કયા દેવને પૂજે ને ક્યાં ક્યાં બાંધે માદળિયું. એ કૂતરાને કૂતરાપણું રોમ રોમથી ડંખે, કે આ તો કેવી જાત જે સાલી થાંભલા માટે જંખે. ને કૂતરાને બી શૈશવ કેરા દિવસો આવ્યા યાદ, બાળપણના દિવસો યાદ આવ્યા. કવિ હૃદય કૂતરું હશે. એ કૂતરાને બી શૈશવ કેરા દિવસો આવ્યા યાદ, કે જ્યાં ત્યાં જે તે કરી શકે કોઈની નહીં મરજાદ. પણ આજે પૂછડે લટકી ગયો છે મોટપણાનો ભાર, કે થાંભલા વિના કંઈ પણ કરવું ક્યાંનો શિષ્ટાચાર. ને હવે નિયમો હારે સહન શક્તિઓ ધીંગાણાઓ કરતી. એ નિયમો હારે સહન શક્તિઓ ધીંગાણાઓ કરતી, ને કૂતરું અંદર રોકી બેઠું પૂનમ જેવી ભરતી.
કે રોકી બેઠું લાગણીઓને કરે કોને ફરિયાદ, એ રોકી બેઠું લાગણીઓને કરે કોને ફરિયાદ, એટલામાં કૂતરાને આવ્યું જૂનું છાપું યાદ. કે શહેર આખું સૂતું તું, બસ કૂતરું છાપું સમજ્યું તું. કે શહેર આખું સૂતું તું, બસ કૂતરું છાપું સમજ્યું તું. કે માણસ નામે પ્રાણી કાલે હિન્દુ મુસ્લિમ થઈ ગયું તું. અરે ભાઈ વાહ 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 સ્વામી સાહેબ. એ કૂતરાને થઈ ગયું કે હાલો માણસ કેવી જાત, એવો થઈ ગયો જાણે કાલે બનીને કોઈ વાત. કે આજે હસતો માણસ કાલે ઘરમાં બેસી સડતો તો, આજે ગરબે ઘૂમે કાલે મસાણમાં લથડતો તો. એ કૂતરાની આખી જાત સહી સલામત ફરતી હતી. એ કૂતરાની આખી જાત સહી સલામત ફરતી હતી કે માણસ પકડે એવી ગાડી ગલીઓમાં રખડતી હતી. એ કૂતરાની આખી જાત સહી સલામત ફરતી હતી કે માણસ પકડે એવી ગાડી ગલીઓમાં રખડતી હતી. એ મંદિર મસ્જિદ ગુંબજ ઉપર મોત અજાણ્યું ફરક્યું તું ને શાંતિ નામે લાલ કબૂતર માણસ માથે ચરક્યું તું. કે કૂતરાને થઈ ગયું કે આ તો લોહી પાડતી જાત, એની સામે કંઈ પણ કરું તો નથી શરમની વાત. ને હવે ભર ગરબામાં કૂતરું એનું ઊંચું કરતું પગ. કે ભર ગરબામાં કૂતરું એનું ઊંચું કરતું પગ. કે માણસ સામે નહીં સંકોરું શરમ નામની સગ. કે કૂતરાને કૂતરાપણું લાગવા માંડ્યું મીઠું. કે કૂતરાને કૂતરાપણું લાગવા માંડ્યું મીઠું. એવામાં ઓલી પાર એને બીજું કૂતરું દીઠું. હવે કૂતરું ચાટે કૂતરાને ને કરે પ્રેમની વાત. કે આપણે ખાલી કૂતરા, એ આપણી એક જ જાત. આ માણસ કરડે માણસને એને ભડકે બળતું શેર. મુઠ્ઠી છે ને પથ્થર છે, આ કયા જન્મનું વેર. મજા આવી ને? મને પણ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી જ શાયરીઓની જુગલબંધી સાથે ફરીથી મળીશું આવતીકાલે. તો આવતીકાલે રાત્રે 9:30 વાગે જોવાનું ચૂકશો નહીં ચૂંટણીના ચાબખા. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.